చిన్ననాటి నుండే విద్యార్థులు ప్రజాస్వామ్యంపై నాయకత్వ లక్షణాలపై అవగాహన కలిగి ఉండేందుకు పట్టణంలోని కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో 2025 నుంచి 26 గాను కౌన్సిల్ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. శనివారం తాండూరు పట్టణం పొట్లి మహారాజ్ దేవాలయంలోని కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో 2025-26వ విద్యా సంవత్సరానికి గాను పాఠశాలల్లో హెడ్ బాయ్, హెడ్ గర్ల్స్ కోసం ప్రజాస్వామ్యం ప్రకారం ఓటింగ్ నిర్వహించారు. అయితే రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కును ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో ఆ విధంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రశాంత్, డైరెక్టర్ సతీష్ పర్యవేక్షణలో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఇందుకోసం పాఠశాలలో హెడ్ బాయ్, హెడ్ గర్ల్ ఎంపిక 10వ తరగతి నుంచి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు పోటీలో నిలబడ్డారు. అయితే వీరిని ఎన్నుకునేందుకు పాఠశాలకు చెందిన 4వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఓటు హక్కు కల్పించి నమూనా ప్రకారం బ్యాలెట్ బాక్సులను ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికలు ఏ విధంగా జరుగుతాయో ఆ విధంగా విద్యార్థులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ముందుగా ప్రిన్సిపాల్ ప్రశాంత్, డైరెక్టర్ సతీష్లు, ఉపాధ్యాయులు ఓటు వేయగా విద్యార్థులు క్యూ పద్ధతిలో బారులు తీరి ఓటు వేశారు. ఈ క్రమంలో పాఠశాలకు చెందిన 7వ తరగతి విద్యార్థులు రాజ్యాంగంలో ఓటు విలువ, ఓటు వేసే విధానం, ప్రజాస్వామ్యం, నాయకుని లక్షణంపై వేసే విధానం నాటక రూపంలో ప్రదర్శనలిచ్చారు. అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో చిన్ననాటి నుండే నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు హెడ్ బాయ్, హెడ్ గర్ల్ ఎన్నికలు ఉపయోగపడతాయన్నారు. ఈ ఎన్నికలు విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో సమాజం అభివృద్ధికి ఏ విధంగా తోడ్పడాలో కూడా తెలుస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ టీచర్లు, విద్యార్థులు తదితరులున్నారు. Attempts from the beginning, means from the election process to the investigation. Admission number 2308. 47. Admission number 2087. 25. Gandipalli Shriyans. Yes, 30. Stand there.
Just wait, just wait, just wait. See here, see here. Wait. Right. Smile. Smile. Stand back of You wait. Left hand. 43. Once Patel. One number after. Once Patel. 139. 45. Come here. A Harshit 1950. 21. Wait, beta, wait, beta, wait, wait, wait. Just wait. 34. Come. Just see here, beta. Good morning everybody. I am Sai Vinit of class 10. I felt really proud and happy to be part of the model election in our school. A heartfelt thanks to HM sir, director sir and the school management for organizing such a beautiful event. Watching my friends give speeches, seeing the posters and finally casting my vote made me feel very involved. I will never forget this day. It made us realize that leadership is not about power but about dedication and service. It gave us confidence and made us believe that even our voice matters. Thank you. Hello everyone, I am Prabhavati from class 10. The model election was like a festival of learning in our school. Thank you to HM sir, director sir and the management of the school for making this possible. We learned how to campaign, how to debate politely and how to choose our leaders wisely. It felt like we were living in a small democratic world. At last I want to say that we are very inspired by this and it was very good and I casted my vote and now it is your turn to cast your vote. Thank you. Good morning everyone. Myself Chandrasekhar from grade 7. The model elections organized in our school was a wonderful and meaningful experience. We had
grateful to our HM sir, director sir and school management for arranging it. This activity taught us valuable lessons about communication, decision making and leadership. We also learned how to express our opinions to others and how to listen to others. It also helped us understand the importance of voting and responsibilities that come with the leadership roles. Thank you for preparing us to be responsible citizens of tomorrow. Good morning everyone. Myself Divija. I am from grade 9 from KVCS. Today in our school we have conducted model election. I really enjoyed the model election conducted in our school. A big thank you to HM sir and director sir and the school for this amazing initiative. I felt like a real election and got to cast my vote for the first time. I now understood how to choose. I understood how leaders are chosen and how to talk wisely while campaigning to others. Being leaders is about being loyal, caring and honest to everyone. Thank you for making learning so excitingly. Looking so confused. Yes ma'am, I had a problem. What is your problem, Sonu? I am totally confused ma'am. How could I choose between my friends one as a leader? Oof, I wish there was no elections. And ma'am, why do we have to vote? Voting is a way for people to show their opinions. Then decisions can be made based on the majority. Even though still Sonu isn't confused. After going home, Sonu asked his sister about voting. She turned 18 this year. She can vote in a real election for the first time. Sister, why do we have to vote? I can't wait to vote. Voting is privilege. Who are you voting for? I'm not telling you. Voting is private. Still Sonu has some doubts regarding voting system. So he goes to his parents. My mom and dad always says that elections are important. Let's clarify my doubts with them. Mom and dad, why do we have to vote? We pay taxes to the government, so we should choose good leaders. How do you know who to vote for? You have to think hard and know the facts. Voting is not just marking a ballot. It's a serious responsibility. I vote for the people who will make the world better for us. It isn't easy, but finally Sonu got a clear information about elections. And next day morning at school he voted, but he is not telling who he voted for. Thank you. We are the students of KVCS from class 10, nominated as a school head girl and head boy. So we want to ask permission to start the program. Hold it. Charan. And people have noticed the importance right of people to scrutinize the government at the
Admission number 2308. 47. Admission number 2087. 25. Gandipalli Shriyans. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి సతీష్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా నా ముందు ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థిని విద్యార్థులకు గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్, స్వాగతం సుస్వాగతం. అయితే స్కూల్ యాక్టివిటీలో భాగంగా ఈరోజు స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మాదిరిగానే 25-26 అకాడమిక్ ఇయర్కి ఈరోజు మనము ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే హెడ్ బాయ్, అసిస్టెంట్ హెడ్ బాయ్, హెడ్ గర్ల్, అసిస్టెంట్ హెడ్ గర్ల్, అయితే ఈ ఎలక్షన్ అనేది జనరల్ ఎలక్షన్ మాదిరిగానే మనం ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఎలక్షన్ ఓటింగ్ ద్వారా హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ని, అసిస్టెంట్ హెడ్ బాయ్ అసిస్టెంట్ హెడ్ గర్ల్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఎలక్షన్స్లో 4th క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అయితే హెడ్ గర్ల్ విషయానికి వస్తే బాలికలు మాత్రమే ఓటింగ్ చేస్తారు. హెడ్ బాయ్ విషయానికి వస్తే బాయ్స్ మాత్రమే ఓటింగ్ చేస్తారు. 4th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు అక్కడ సేమ్ ఓటింగ్ ప్రాసెస్, బ్యాలెట్ బాక్సెస్ కానీ, బ్యాలెట్ పేపర్ కానీ, తర్వాత ఈ ప్రొసీడింగ్ ఆఫీసర్స్ కానీ
ఏజెంట్స్ కానీ, అదేవిధంగా పోలీస్ వ్యవస్థ, జనరల్ ఎలక్షన్ ఏ విధంగా అయితే జరుగుతుందో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఎలక్షన్ అనేది నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. ఈ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్కి ఓటింగ్ ప్రక్రియలో టీచర్స్ కూడా పాల్గొనడం జరుగుతుంది. టీచర్స్కి మాత్రం హెడ్ గర్ల్కి హెడ్ బాయ్కి ఓటింగ్ చేసే హక్కు ఉంది. అయితే ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ అయిన తర్వాత, పూర్తి అయిన తర్వాత హెడ్ బాయ్ని, హెడ్ గర్ల్ని, అదే ప్రొసీడింగ్ ఆఫీసర్స్ని, తర్వాత పోలీస్ వ్యవస్థని, ఇన్ఛార్జెస్ టీచర్స్ ఎవరైతున్నారో అందరి మధ్యలో దాన్ని సీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సీల్ చేసిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెడతాం. 2 days తర్వాత కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేది హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముందు కొంతమంది ఇన్ఛార్జెస్ టీచర్స్తో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేది 3 rounds రూపంలో కౌంటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి మనము అనౌన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 week తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం, ఇన్వెస్టిట్యూట్ సెరమనీ అనేది చేస్తాం. అంటే ఈ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్తో పాటు ఈ 4 groups ఏవైతే ఉన్నాయో, రెడ్ గ్రూప్ కానీ, గ్రీన్ గ్రూప్ కానీ, ఎల్లో గ్రూప్ కానీ, బ్లూ గ్రూప్ కానీ ఆ క్యాప్టెన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం కంటే ముందు. అదేవిధంగా కొన్ని నామినేటెడ్ పోస్టెస్ ఉంటాయి. లిటరేచర్ లీడర్ అని, డిసిప్లిన్ లీడర్ అని, స్పోర్ట్స్ లీడర్ అని, కల్చరల్ లీడర్ అని, ఆ లీడర్లను కూడా విత్ టీచర్స్ సపోర్ట్ ద్వారా ఎలక్షన్ సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఇన్వెస్టిట్యూట్ సెరమనీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరుగుతుంది. చేయించిన తర్వాత మాక్ అసెంబ్లీ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. పిల్లలకు ఈ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ అనేది అవగాహన రావడానికి ఈ సిస్టమ్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం చేసే స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్. స్కూల్ ఎలక్షన్ అనే ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ప్రధానమైన కారణాలు మరియు లాభాలు: ప్రజాస్వామ్యం విలువలు నేర్పడం. స్కూల్ ఎలక్షన్ ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి, ఓటు హక్కు ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయాలు ప్రాక్టికల్ ద్వారా అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఇన్వెస్టిట్యూట్ సెరమనీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరుగుతుంది. చేయించిన తర్వాత మాక్ అసెంబ్లీ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. పిల్లలకు ఈ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ అనేది అవగాహన రావడానికి ఈ సిస్టమ్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం చేసే స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్. స్కూల్ ఎలక్షన్ అనే ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ప్రధానమైన కారణాలు మరియు లాభాలు: ప్రజాస్వామ్యం విలువలు నేర్పడం. స్కూల్ ఎలక్షన్ ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి, ఓటు హక్కు ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయాలు ప్రాక్టికల్ ద్వారా నేర్పించడం జరుగుతుంది కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో. అయితే నాయకత్వ లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడం, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని పెంచడం జరుగుతుంది ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా. పోటీ చేస్తున్న విద్యార్థులు నాయకత్వ లక్షణాలను, బాధ్యతను మరియు ప్రజలలో అంటే స్టూడెంట్స్తో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్పిస్తాయి. తీర్మానాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరగడం. ఓటు వేసే విద్యార్థులు ఎవరు మంచి నాయకుడు, ఎవరు మంచి అభిప్రాయాలు పంచుతున్నారు అనే విషయంలో ఆలోచించి ఓటు వేసే ముందు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క విద్యార్థులు. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచడం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడం. పోటీ చేసేవారు ప్రసంగాలు చూశారు మనం మొదటి రోజు, రెండో రోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు ఆ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్స్. ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న తర్వాత
ప్రతి తరగతి గదికి కూడా వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ విధంగా మీకు సపోర్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది. టీమ్గా పనిచేయడం, మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం, సమస్యలపై దృష్టి పెట్టడం వంటి సామర్థ్యాలు విద్యార్థులలో పెరుగుతాయని నా యొక్క ఉద్దేశం. విద్యార్థుల మధ్య పరస్పర గౌరవం పెరగడం, ప్రతి అభ్యర్థి యొక్క అభిప్రాయాన్ని గౌరవించడం, ఓటు ద్వారా మార్గదర్శనాన్ని ఇచ్చే విద్యార్థులు బాధ్యతాయుతంగా వివరించడం వంటి మంచి అలవాట్లు కలుగుతాయి. ఈ స్కూల్లో హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ ఎలక్షన్ విద్యార్థులు ఎట్లా జరుగుతుంది? విద్యార్థులు ప్రచారం చేస్తారు, వాళ్ళు ఇంకొక 4-5 మంది విద్యార్థులు వెళ్తారు, స్టూడెంట్స్ దగ్గర ప్రచారం చేస్తారు, టీచర్స్ దగ్గర ప్రచారం చేస్తారు. ఫైనల్గా మనము ఓటు అనేది ఎలా వినియోగించుకోవాలనేది నేర్చుకుంటాం, ఎలక్షన్ సిస్టమ్ని నేర్చుకుంటాం. ఏదైతే ఏ యాక్టివిటీ జరిగినా కూడా దయచేసి విద్యార్థులందరూ స్టేజ్ పైన ఎటువంటి యాక్టివిటీ జరిగినా కూడా దాన్ని చక్కగా గమనించి దాంట్లో నుంచి మంచి విషయాలు నేర్చుకొని ముందు దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఈ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఓటు అందరూ కూడా మీ ఓటుని వినియోగించుకుంటారని కోరుకుంటూ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ అని అన్నారు. సార్ అంతా కూడా తెలియజేశాడు. ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఒక విషయం 2 మాటలు చెప్తాను అంతే మీకు. విద్యార్థులు, మీ జూనియర్స్ అందరికి కూడా మీ సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లోపల ముఖ్యంగా కావాల్సింది 2 విషయాలు. అంటే ఇది బాధ్యతతో కూడుకొని ఉన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరు. అయితే 2 విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే వ్యక్తిత్వం, స్వేచ్ఛ. ఏంటి? వ్యక్తిత్వం, స్వేచ్ఛ. ఈ 2 గనక ఎవరిలో లేకపోతే మీరు విద్యార్థులు ఏం సాధించలేరు. ఈ 2 మీ చిన్నప్పటి నుంచే ఇమిడి ఉండాలి. ఒకవేళ బాధ్యతలు గల ద లీడర్స్ ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళు కూడా మీ చెంతన వచ్చి అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అసలు ఎందుకు మేము అవుతున్నాం లీడర్. అదేవిధంగా ఈ 2 విషయాలు వ్యక్తిత్వం, స్వేచ్ఛ పైన ఎప్పుడు కూడా కోల్పోకూడదు. ఈ 2 కోల్పోతే చాలా కష్టతరం ఏర్పడుతుంది. శ్రీశ్రీ గారు, కాళోజీ గారు మీరు వినే ఉంటారు, ద రైటర్స్, తెలుగు రైటర్స్. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆలోచిస్తే ఫ్రెంచ్ రైటర్, ద గ్రేట్ రైటర్ లూయి ఆరగన్, ఆయన పుస్తకం చదవండి ఒకసారి మీరు. లూయి ఆరగన్, ద ఫ్రెంచ్ గ్రేట్ రైటర్. ఈ 2 విషయాలు చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నాం అనుకుంటే వ్యక్తిత్వం, స్వేచ్ఛ. ఈ 2 కోల్పోకుండా ఉంటే జీవితం అనేది, జీవిత రేఖ అనేది ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళ్ళగలుగుతుంది. అందుకే ద లీడర్స్ ఎవరైతే అవుతున్నారో బాధ్యతాయుతంగా మీ జూనియర్స్తో వెళ్ళి మీరు మాట ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ మాటపై కట్టుబడి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఈ స్వేచ్ఛను కానీ వ్యక్తిత్వాన్ని కానీ ఎవరిని కూడా కోల్పోకుండా ఎప్పుడైతే కాపాడుతామో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి దశలో నుంచే అలవర్చుకునే విషయాలు ముందులో ఏముంటాయి. అందుకే నేనేం చెప్తున్నానంటే ద లూయి ఆరగన్ పుస్తకాన్ని మీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి వెతికి చదవండి ఒకసారి. అంటే జీవిత గమ్యం తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఆ జీవిత గమ్యం ఎన్నో లక్ష్యాలు ఎవరు పెట్టుకుని ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక లక్ష్యంతో పనిచేయడానికి మనం ముందుకు బయలుదేరుతాం. కాబట్టి ఈ 2 విషయాలతో నేను మాట ముగిస్తున్నాను. ఏమి సడియ చప్పుడు లేక మితమే వాడునే తయ్యగునే చేను మేయు కంచ సేమమ్మునరైన వాస్తవమ్ము నార్లవారి మాట. అంటే ఈ 2 అర్థం చాలా నిగూఢమైన అర్థం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజంతా మనం చదువుకొని బయలుదేరుతున్నాం. విద్యార్థులం రేపటి ప్రపంచానికి తెలంగాణ నుంచి బయలుదేరుతున్న బంగారు భవిష్యత్తులో, అంటే బంగారు బాటలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ బాట సరిచేసే వాళ్ళం మనమే. కాబట్టి ఆ లక్ష్యంతో చాలా జాగ్రత్తగా బయలుదేరాల్సింది ఉంది. ఈ పద్యాన్ని ఒకసారి అన్వయించుకొని ఆ పద్యానికి భిన్నంగా మనం పనిచేయాల్సిన బాధ్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి
అందరూ జాగ్రత్తగా మీ ఓట్ ఎలక్షన్ ఎవరు ఎన్నుకోవాలి అనేది జాగ్రత్తగా ఎన్నుకోండి. దానికి భిన్నంగా అంటే రేపటి భవిష్యత్తులో మనం తరాల్లో మనం విద్యార్థి దశలో ఒక గమ్యం చేరుకోవాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం మార్చాల్సిన ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం విద్యార్థి దశ నుంచే అలవర్చుకోవాలని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. It is the most powerful non-violent tool we have in a democratic society and we must use it.